بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، کائنات کا مالک مختار ہے۔ پروگرام کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تلاوت کلام مجید کے لیے حافظ حسین احمد مدنی صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید۔ حافظ حسین احمد مدنی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله هو الملك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ حسین احمد مدنی صاحب۔ اب لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ تو میں اب نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا حافظ ذیشان صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول بیان کریں۔ حافظ ذیشان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
دے گر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا ہورا گاوڑا چاندی سیرا نور تکڑا چاندے تیرا ہورا گاوڑا چاندی سیرا نور تکڑا چاندے تیرا نور تکڑا چاندے تیرا بن مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جد حاکم آقا آئے سب بیٹیاں جشن منائے جد حاکم آقا آئے سب بیٹیاں جشن منائے سب بیٹیاں جشن منائے جڑ وسان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حافظ ذیشان صاحب. آج کا ہمارا یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل سان نیوز کی یوم تاسیس کے حوالے سے ہے. یہ ہم نے آج جو پروگرام کیا ہے یہ ہمارا تیسرا یوم تاسیس ہے جو ہم منا رہے ہیں. پہلے کچھ کم سطح پہ تھا، اب تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام دن بدن بڑھے گا اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم اس اپنے چینل کو ترقی دیں گے. تو میں اس ہمارے پروگرام میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اوپر مہربانی کی، تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام کو اہمیت دی، فوقیت دی. میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب انصر عباس صدیقی صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور صحافت کے حوالے سے انداز بیان کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے بھائی منظر ربانی صاحب، محترم اقبال مولائی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس دور میں اس پروگرام کو انعقاد کیا اور ہم سب بھائیوں کو مل بیٹھ کر آپس میں ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے صحافت، جس کو پاکستان کا ایک چوتھا ستون تصور کیا جاتا ہے، صحافت کا بہت معیار ہے، بہت لیول ہے. اگر صحافت صحیح معنوں میں کی جائے تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اور اگر اسی صحافت کی بنیاد پر غلط فیصلے کیے جائیں، مفاد حاصل کیے جائیں تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک صحافی جو مظلوم، مقہور اور پسی ہوئی عوام کی آواز ہوتا ہے،
वो आवाम की आवाज़ को अफसरान बाला तक, हुकाम बाला तक पहुंचाने का ज़रिया बनता है। इस वजह से उनको जालिम, जाबिर, बड़े ताकतवर लोगों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस बुनियाद पर मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों को खिराज तासीन पेश करता हूँ। आज भी मेरी नज़र में ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं, आमिर अली साहब, उमर फ़ारूक साहब, अमार यासिर साहब जो नहीं हैं, उन तमाम की सहाफ़त को जो हमारे इलाके की पहचान है, जो एक दबंग सहाफ़त करते हैं, आज के इस प्रोग्राम से मैं उनको खिराज तासीन पेश करता हूँ। और एंड पे यही कह के इजाज़त चाहता हूँ, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर हो जालिम सामने तो अखबार निकालो। खुदा माशाअल्लाह जी। सहाफ़ी मुआशरे का वो तबका है जो अपने कलम से दुश्मन पैदा करता है, जो अपने कलम से दोस्तों से दुश्मन पैदा करता है। अगर पुलिस के ख़िलाफ़ लिखे तो पुलिस दुश्मन, जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ लिखे, आवाज़ उठाए तो वो दुश्मन, करप्शन बेनकाब करे तो अताब का शिकार, और अगर हुक्मरानों पर तनकीद करे तो साजिशी, और अगर हुक्मरानों की तारीफ़ करे तो लिफाफा। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत खिताब देता हूँ जनाब हसीब रबानी साहब को, तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएँ। हसीब अहमद रबानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, ज़ुबान अहले वफ़ा में बहुत हकीर हो तुम, और हमने माना कि वक्त तुम्हारे ही साथ चलता है, मगर तुम हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। अनएक्सपेक्टेड, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी तकरीर भी यहाँ होनी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सन न्यूज़ की टीम का, उन्होंने इनवाइट भी किया और मेरे टूटे फूटे लफ्ज़ आपको भी बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। बहरहाल जैसा कि अंसर भाई कह रहे थे कि सहाफ़त वाकई मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए एक अहम सतून साबित होता है। लेकिन मामला ये है कि मैं बात ज़ाहिर तहसील अहमद बुरसियाल की सहाफ़त की करूँगा। मेरी नज़र ने किसी को बात बुरी लगे या अच्छी, मैं इस बात की फ़िक्र नहीं किया करता, क्योंकि अगर मुझे कहा है कि अपने मखसूस अंदाज में, तो फिर अपने मखसूस अंदाज में ही लफ्ज़ बोलूँगा। मेरी नज़र ने अभी तक कोई ऐसा सहाफ़ी तहसील अहमद बुरसियाल में, कोई ऐसा चैनल नहीं देखा जिसकी किसी सियासी वाबस्तगी और मजहबी वाबस्तगी ना हो। नहीं देखा मैंने। किसी न किसी की सियासी वाबस्तगी ज़रूर है, किसी सहाफ़ी और चैनल की मजहबी वाबस्तगी ज़रूर है। तो फिर सहाफ़त किस नाम की? क्या फ़ायदा है उस सहाफ़त का? आप सहाफ़त की दुनिया को खोल के देखें, आपको शोरश कश्मीरी जैसे सहाफ़ी नज़र आएंगे। उस तरह का किरदार अपनाएं। उन्होंने किस तरह सहाफ़त की, इससे हट के आप नज़रियाती, अगर आपके मनसब और आपका नज़रिया अगर बहुत लेवल और ऊंचे दर्जे का है, फिर हमें क्या सियासी वाबस्तगी या मजहबी वाबस्तगी की क्या ज़रूरत है कि हम उस नाम पे अपने चैनल्स को या उस नाम पे हम अपने आप को सहाफ़ी गिराएं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सहाफ़त कर रहे, अच्छी बात है, इसके अलावा मुल्क भी नहीं चल सकता, मुआशरा भी नहीं चल सकता।
ظاہر ہے مظلوموں کی آواز آپ نے اٹھانی ہے، لیکن کائنڈلی آپ صحافت کے ان ستاروں کو پڑھیں اور ان نظریاتی لوگوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اپنے نظریے پہ کوئی قربانی دی ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ شورش کشمیری ہیں، بے نظیر بھٹو بہت اچھا نام ہے سیاست میں، بے شک ان کی لائن سیاست تھی لیکن وہ اپنے نظریے پہ ڈٹی رہی۔ کلثوم نواز کا نام آپ لیں، عاصمت جہانگیر کو نظریے کو اپنائیں، ان کی زندگیوں کو اپنا محور بنائیں، کیونکہ جب آپ کے نظریے، جب آپ کا منصب اور آپ کی منزل جب آپ کی اتنی اہمیت کی حامل ہوگی، پھر آپ کی محبتیں، آپ کی سیاسی وابستگیاں، مذہبی وابستگیاں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر تو میں امید کرتا ہوں سن نیوز کے آج اس سٹیج پہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے، آپ سب کو بلایا ہے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ اسی نظریے کو، اسی کاز کو لے کے چلیں گے کہ ہم نے واقعتاً پسی ہوئی عوام کی آواز بننا ہے، فیک مسیحاؤں کی ہم نے پوسٹیں نہیں لگانی، سیاسی اور مذہبی شخصیات کو پروٹوکول نہیں دینا، پھر مزہ آئے آپ کی صحافت کا۔ یہ سارے ڈھکوسلے، 2 نمبر کی باتیں، کوئی کسی مذہبی شخص کا بنا ہوا ہے کیمرہ مین، صحافی کہلاتے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ کسی کی کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ وابستگی ہے، اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو اس سب چیزوں کو پرے دھکیلیں اور اپنا یہ کاز لے کے آگے بڑھیں۔ بہرحال سخت باتیں ہیں، مجھے پتہ ہے سارے آپ خاموش مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں سچ ہیں اور یہی میرا انداز ہے۔ پھر یہی ہونا چاہیے ایک اچھے صحافی اور اچھے چینلز کے جو بھی آپ آنر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کا اصول یہ ہو کہ ہمیں قبول نہیں زندگی اسیری کی، ہمیں قبول نہیں زندگی اسیری کی، ہم آج توق و سلاسل کو توڑ ڈالیں گے۔ ہمارے دیس میں اغیار حکمراں کیوں ہو، ہم اپنے ہاتھ میں لوح و قلم سنبھالیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کیوں یہ بار بار کہہ رہا ہوں لوح و قلم سنبھالیں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں قلم کی اتنی طاقت ہے، ہمیں دکھائیں بھی صحیح نا۔ تحصیل احمد پور سیال میں میری نظر نے کوئی قلم کی طاقت نہیں دیکھی، امید کرتا ہوں کہ شاید دیکھوں۔ آگے سزا محیط صحیح، مرحلے کٹھن ہی صحیح، سفینہ ہلکا طوفان سے ہم نکالیں گے، اور نقوش راہ اگر تیرگی میں ڈوب گئے، ہم اپنے خون سے ہزاروں دیے جلا لیں گے۔ مجھے برداشت کرنے کا اور مجھے اس انداز سے سننے کا آپ تمام احباب کا شکریہ، اور یوم تاسیس پہ پوری ٹیم کو مبارکباد، ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو حق و سچ کہنے اور پھر اس پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حسیب ربانی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ صحافی معاشرے کا عام انسان نہیں ہے، صحافی معاشرے کا انتہائی طاقتور انسان ہے۔ صحافی اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرے تو اس سے بڑا کوئی نہیں، اور شرافت اختیار کرے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب چودھری عامر عبداللہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور چند منٹ کے لیے خطاب فرمائیں۔ چودھری عامر عبداللہ صاحب۔ الفاظ زمانی میں تقاوت تو نہیں ملتے، الفاظ زمانی میں تقاوت تو نہیں ملتے، ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج کل
ذہنی طور پر تھوڑا اپسیٹ ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ. کل بھی ایک اسکول کا افتتاح تھا. ان لوگوں نے بھی مہربانی کی, مجھے بلایا, لیکن آپ لوگ یقین مانیں کہ ذہنی طور پر, دلی طور پر مطلب میں جا ہی نہ سکا. میں ذہنی طور پر تیار ہی نہ ہو سکا, لاکھوں کوششوں کے باوجود تیار نہ ہو سکا. دعا ہے رب العزت حاضرین محفل کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو چھوٹے کفن سے بچائے. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ آپ سب لوگوں کے بچوں کو سلامت رکھے. والدین تو والدین ہوتے ہیں, ان کی تو نعمت ہی کوئی نہیں, ان کا تو نعمت بدل ہی کوئی نہیں, لیکن چھوٹے بچوں کا بڑا درد ہوتا ہے. ایک خوبصورت کھلونے ہوتے ہیں. میں اگر کچھ الفاظ غلط بول جاؤں تو میں نے آپ لوگوں کو ایڈوانس بول دیا کہ بھائی منظر حسین ربانی صاحب اور برادر اقبال ملائی صاحب کی بہت پرخلوص دعوت تھی, اور رانا محمد خالد صاحب نے مطلب بڑا فورس کیا, اس لیے حاضر ہوا. تو صدر پریس کلب گھر میں راجہ عزت مآب برادر رانا محمد سلیم صاحب, جناب منظر عباس ربانی صاحب صدر پریس, نائب صدر سرپرست گھر میں راجہ, برادر غلام شبیر صاحب, مرکزی صدر جنگ ڈویژن بناؤ تحریک چھوٹے بھائی رائے انصر علی صدیقی صاحب, سینئر ممبر انجمن تاجران گھر میں راجہ برادر مقبول عباس صاحب, سینئر ممبر انجمن تاجران گھر میں راجہ برادر اجاز حسین کرے صاحب, معروف شخصیت, عظیم شخصیت جناب مار آصف بھاگت صاحب, عظیم مذہبی سکالر, عظیم انسان, بہت محبت کرنے والے انسان, تقریباً ہر دل عزیز شخصیت جناب برادر شمن عباس صاحب, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, آپ دیکھ لیں ان کا نام بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. عزت مآب سرپرست یوتھ کمیٹی, بہت ملنسار شخصیت, بہت عظیم شخصیت جناب ظفر اقبال باجوہ صاحب, سینئر ممبر یوتھ کمیٹی رانا شاہد صاحب, سینئر ممبر یوتھ کمیٹی بہت پیاری شخصیت جناب رانا خالد صاحب, اور تمام دوست. آپ سب دوست میرے لیے عظیم ہو, میں جن کا نام نہیں لے سکا, آپ سب میرے لیے واجب الاحترام ہو, آپ سب بہت خوبصورت ہو, آپ سب بہت عظیم ہو. زیادہ وقت نہیں لوں گا. صحافت, بھائی حسیب ربانی صاحب فرما رہے تھے کہ صحافت بہت عظیم ہے, بہت عظیم شعبہ ہے, لیکن صحافت حق بیان کرنے کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں صحافت جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. صحافت جو ہے وہ سچا حسینی ہونے کا ثبوت دیتی ہے. وائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت دی تھی وہ حق کی خاطر تو تھی, حق کے علاوہ اس میں کیا تھا؟ ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا اس میں؟ ساری کی ساری شہادتیں جو دی تھی وہ صرف اور صرف حق بیان کرنے کے لیے تو دی تھی, حق کے علاوہ اس میں کیا تھا؟ لیکن افسوس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, افسوس کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سویہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. میں جتنے بھی یہاں پر صحافی حضرات بیٹھے ہیں, آپ سب لوگ بہت عظیم ہو. اس دور میں, اس مہنگائی کے دور میں, اس افراتفری کے دور میں جن سے انسان کا اپنے گھر کا نان و نطفہ پورا نہیں ہوتا, آپ سب لوگ اتنے عظیم ہو, اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر
हमारे मैसेज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए बगैर किसी मुआवजे के यहाँ पर आए हो, जहाँ जहाँ कोई प्रोग्राम होता है जाते हो। इससे बढ़कर और क्या होगा? ग्रेट, वेल डन। मैं आप सब लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा फिर इन खूबसूरत सहाफत के चेहरों के लिए एक बार क्लैपिंग करें प्लीज। अगर मुझसे सिर्फ एक सवाल, आपसे मुझसे कोई सवाल किया जाए कि इस मुल्क पाकिस्तान में सबसे फेवरेट लोग आपके कौन से हैं, रब्बे काबा की कसम मैं आप लोगों का नाम लूंगा। देखिए, मैरिड डी मैरिड लोगों का अच्छा होना या बुरा होना ये बात की बात होती है महाराष्ट्र साहब, ये बात की बात होती है। फर्स्ट ये है कि आप लोगों का काम कैसा है, आपकी इस माशरे के लिए खिदमत कैसी हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कोई अल्फाज गलत निकल गया हो तो इंतहाई माजरत चाहता हूँ। अंजुमन ताजरान घर महराजा की तरफ से तमाम सहाफ़ी भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपके यौम तासीस के दिन पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे बंदा नाचीज़ को यहाँ पर बुलाया, मैं आप लोगों का इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ। वस्सलाम। मैं इंतहाई अप्रिशिएट करता हूँ चौधरी मोहम्मद आमिर अब्दुल्ला साहब को कि इन्होंने नहायत ही अच्छे अंदाज में खिताब किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वाहिद सहाफ़ी ही मुल्क का ऐसा तबका है जो अपने मुल्क की खातिर ना ही हड़ताल करता है और ना ही तोड़ फोड़ करता है। सहाफ़त शफाफियत का नाम है। माशरे में अच्छा सहाफ़ी हक और सच, झूठ और झूठ को माशरे में अयां करता है। अच्छी सहाफ़ी की खसूसियात ये हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक़ ना रखता हो, सच को सच और झूठ को झूठ तस्लीम करे, हक़ाइक़ के ऊपर बात करे ना कि तनकीद, किसी को बिला वजह तनकीद की ज़द में ना रखता हो, लिफाफियत, रिश्वत और दबाव से दूर हो। जिस मुल्क के 90% सहाफ़ी मज़लूम से ख़बर चलाने के और ज़ालिम से ख़बर दबाने के पैसे ने, ऐसे मुल्क से कभी जुल्म ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बार फिर तमाम शुरका का, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, मेरे लिए तमाम अहबाब जो तशरीफ़ रखते हैं, मेरे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं उनका दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और सन न्यूज़ की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। तो मैं अब दावत खिताब देने चला हूँ सरबराह 14 चैनल, अजीम शख्सियत, अजीम सकालत जनाब मौलाना चमन अली ख़ान साहब को वो तशरीफ़ लाए और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस ज़ात के लिए जो खालिक हम्द है और दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनके दम से दरूद में दम है। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा और ना ही खिताब का मौका है और ना ही खिताब के लिए कोई फुर्सत या वक्त। हाँ, अगर टाइम होता तो ज़रूर गुफ्तगू करता और करता कि फिर सदा याद रहती आपको, लेकिन चूँकि वक्त कम है, 5:53 हो चुके हैं, ज़्यादा तो मैं 6 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। 7वें मिनट में इंशाल्लाह दुआ शुरू करवा दूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
सन न्यूज़ के सरबराह मेरे बुजुर्गवार भी हैं, मेरे अम्मे मोहतरम भी हैं, जनाब इकबाल मौलाई साहब का, मदर अब्बास रबानी साहब का, बिरादर गुलाम शबीर मियाँ साहब का, बिरादर अजीज़ अपने छोटे भाई तबीबुल हसन शहजाद का, इनके दीगर साथियों का, दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ ना सिर्फ शिरकत की दावत दी बल्कि गुफ्तगू के लिए, आपके समखराशी के लिए भी मुझे बुलाया। कहना तो मैं कुछ और चाहता था, लेकिन आमिर भाई ने आगाज़ गुफ्तगू में ही अपने जिस दर्द को हमारे सामने बयान किया, चूँकि मैंने ख़ुद एक नौमौलूद की, अपने बेटे की कि जो ऐसा फूल जो अभी खिला ही नहीं था, उसकी लाश को उठाया हुआ है, तो इसलिए मुझे इनके बात से बता खुद मुझे अपना, इनकी बेटी भी ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पुराने और कदीम वक्तों के तल्लुक़ को भी हमेशा सदा याद रखते हैं। आमिर भाई को ऑक्सफोर्ड के वो लम्हात अच्छी तरह याद हैं। लेकिन बाहर क्या मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक जो है वो बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद आमिर भाई को सब्र जमील अता फरमाए और इन्हें हमारी उस बेटी का और हमारी उस अजीज़ा का जो इन्हें दावे मफारकत दे गई हैं बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। बिल्कुल एक दो नुक्ते, खूबियाँ और खामियाँ हर फर्द में होती हैं और हर शोबे में होती हैं। मैं अगर यहाँ पर किसी एक दोस्त का नाम लूँ, जब मसलन फ़र्ज़ कीजिए 5-6 का नाम लूँ और एक आध का नाम मैं मिस कर जाऊँ, फरामोश कर जाऊँ, तो मेरा ख़्याल है कि उसकी खिदमात से मैं ज़्यादती करूँगा, ये इज़हार बखालत होगा। इसलिए मैं बिला तफरीक अपने इलाके के, अपनी तहसील के हर उस सहाफ़ी को सल्यूट करता हूँ कि जिसने कभी भी किसी मोड़ पे अपनी इस शोबा सहाफ़त को मेरे इलाके की खिदमत और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। और हमारे वो दोस्त जो अभी तक जिनकी तरफ सब दोस्तों ने मुतवज्जे किया है खामियाँ, बड़ा दुख होता है उस सहाफ़ी को देखकर कि जो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हो और किसी कांस्टेबल की चापलूसी कर रहा, दुख होता है। ठीक है, अभी मुझसे ये बात हुई काफ़ी कुछ अर्सा पहले, ये मेरे सारे बुजुर्गवार बैठे हैं, ये सारे मेरे मोहतरम सारे मेरे दोस्त बैठे हैं। एक मिनिस्टर साहब से उनका इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कहा गया कि आपने भी अपने चैनल के लिए उनका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं माइक पकड़ के एक मिनिस्टर के सामने खड़ा हो जाऊं, मेरा यह म्यार ही नहीं है कि मैं एक मिनिस्टर का इंटरव्यू। आप देख लीजिए, मैं इसमें मैं कोई अपना पान नहीं शो करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक म्यार बताना चाहता हूँ कि सहाफ़त का म्यार क्या है। एक ऐसा मजलूम जिसके पाँव में जूती नहीं है, एक ऐसा मजलूम जिसके कपड़े फटे हुए हैं, एक ऐसा मजलूम जिसके पास अपने बच्चों को नाने शबीना देने के लिए कुछ नहीं है, मैं उस मजलूम को वक्त के प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जिस पार्टी का क्यों ना, उससे बेहतर और अफजल समझता हूँ। और बात एक और आ गई है तो मैं इसकी जानिब पे मुतवज्जे करूँगा, और ज़रूर मैं मुतवज्जे करूँगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बार बार कहा गया, सकालर कहा गया, और बाद दोस्तों ने तो मुबालगे की इंतहा कर दी कि उन्होंने अजीम कह दिया। नहीं, मैं अजीम नहीं हूँ, मैं सकालर ज़रूर हूँ। इस पर मुझे नाज है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने के अंदर वो उलूम रखता हूँ कि जो उलूम सिखाने के लिए मेरा हबीब व महबूब इस दुनिया पे आया था। इस बात पे मैं नाज़ा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को वो नहीं समझता जो जिनके बारे में, जो लफ्ज़ मेरे बारे में आमिर भाई ने कहे, मेरे बुजुर्गवार ने कहे, या बाकी दोस्त जिन्होंने जो अक्सर बाद औक़ात मेरे बारे में कहते रहते हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं एक अदना सी खाक हूँ आप सब की, आप तमाम अहले इस्लाम की। लेकिन एक ताल्लुक़ जिसकी जानब मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ, ये बरे सग़ीर की तारीख़ का, मैं पाकिस्तान से बात नहीं शुरू करता, आपको बहुत पीछे ले जाता हूँ। बरे सग़ीर का सबसे पहला सहाफ़ी जिसे सहाफ़ती जुर्म की बुनियाद पर
इस्तेमार ने, तागूत ने, बरतानिया ने, अंग्रेज़ों ने शहीद किया था तोप के गोले के साथ, वो सहाफ़ी भी था और वो सकालर भी था, यानी वो मौलवी भी था। मौलवी मीर बाकर मोहम्मद उसका नाम था, ठीक है जी, मौलवी मीर बाकर मोहम्मद उसका नाम था। वो पहला सहाफ़ी था जिसे अंग्रेज़ों ने शहीद किया था 1857 की जंग आज़ादी के दौरान, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यही था कि वो सहाफ़त को सहाफ़त के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये सहाफ़त का लफ्ज़, बिलखसूस मेरे वो नए दोस्त जो बिल्कुल इस फील्ड में नौवारिद हैं, मैं उनको इस नुक्ते की जानिब ज़रूर मुतवज्जह करूँगा। ये सहाफ़त का लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है, इस नुक्ते जानिब मुतवज्जह रहिएगा। ये सहीफ़ा से निकला है, सहाफ़त का लफ्ज़। और सहीफ़ा का लफ्ज़ जिस मसलक में भी सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ़ फरमाए मेरे सामने, मैं सब चेहरों को देख रहा हूँ, जितने भी हजरात हैं। ज़ाहिर है कि ये जो अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज जिस लुग़त के क्यों ना हो, अक्सर अल्फाज ऐसे हैं जो अपने अंदर हुस्न भी रखते हैं और कुब्ह भी रखते हैं, ठीक है। यानी एक ही लफ्ज़ होगा, वो अपने दो पहलू रखता है, ठीक है। उसमें बसा औक़ात उसी लफ्ज़ को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बसा औक़ात उसी लफ्ज़ को किसी की तहकीर के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन मिसाल के तौर पर मैं अपनी ही मिसाल दूंगा। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं, आप कहेंगे मौलाना। आगे देखिए, आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं, लफ्ज़ एक ही है। अब यही लफ्ज़ आप किसी की इंसल्ट करना चाहते हैं, मौलाना। आपने गौर फरमाया, मैंने एक दकीक अंदाज से इस एक लफ्ज़ को दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया है। लेकिन एक अंदाज में इज्जत थी, दूसरे अंदाज में तहकीर का पहलू था। यकीन कीजिए ये लफ्ज़ सहीफ़ा ऐसा लफ्ज़ है, हालांकि ये एक लफ्ज़ है, लेकिन इसे जब भी अहले लुग़त ने इस्तेमाल किया है, इसे अच्छे लफ्ज़ों के लिए और अच्छे माना के लिए इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है, सहीफ़ा का लफ्ज़, जो अपने अंदर किसी किस्म का कोई कबाहत नहीं रखता। अब समझिए इस बात को कि ये सहाफ़त जब ऐसे मुकद्दस और पाक और खूबसूरत लफ्ज़ से निकला है, तो इसका मतलब है अब जो भी सहाफ़ी होगा उसका खूबसूरत होना जरूरी है। और अगर कोई अपने आप को सहाफ़ी कहता है लेकिन अपने इस शोबे से खयानत करता, फिर मुझे ये कम अज कम हक नहीं पहुंचता कि मैं उसे सहाफ़ी कहूं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि एक बाजारी शख्स है और उसने सहाफ़ी का लिबास ओढ़ा हुआ है। मेरी गुफ्तगू तमाम हुई, जो मैं कहना चाहता था वो कह चुका। बस इतना कहूंगा कि परवरदिगार हमें इस शोबे के तकद्दुस को समझने और इसके तकद्दुस और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार तुझे अपने हबीब और उनकी लजपाल आल का वास्ता है, उनके प्यारे असहाब व वफ़ा का वास्ता है। मेरे मालिक, हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। बात से बात निकलती एक बात ज़हन में आ गई है, मुझे पहले तो कभी इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। मज़दूर आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिहाड़ीदार आदमी हूँ, उनकी दिहाड़ी मज़दूरी में मसरूफ़ रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आखिर फेसबुक तो इस्तेमाल करता रहता हूँ। मेरा ख्याल है कि गढ़ महाराजा की धरती पर शायद ये एजाज़ सन न्यूज़ के हिस्से में आया है कि जिन्होंने सहाफ़ती बिरादरी से हट के भी कुछ देगर शुरफा को भी इकट्ठा करके उनको अपनी इस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी है। ठीक है, ये एजाज़ आपको मुबारक हो जी। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार इस महफ़िल को हमारे दरमियान, इस इलाके के दरमियान मोहब्बतों के फ़रोग़ का ज़रिया करार दे। परवरदिगार जितने यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बिलख़ुसूस जो बानियान महफ़िल है, मेरे मालिक सन न्यूज़ की टीम है, मेरे मालिक इनके माल और रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। इनकी जो हाजतें हैं, दुआएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, तो अलीम बिज़ात सुदर अपने हबीब और उनकी लजपाल आल के सदक़े में मंजूर व मकबूल फरमा। परवरदिगार तुझसे इल्तिजा करते मेरे मालिक, ये आदमखोर किस्म का दौर है मेरे मालिक, ये तारीख़ बशरियत की इक़्तिसादी हवाले से, माली हवाले से बदतरीन ज़बूं हाली का दौर है मेरे मालिक। इस वक्त बिलख़ुसूस जो सफ़ेद पोश तबका है वो सबसे ज़्यादा वो परेशान है मेरे मालिक। तुझे अपनी हबीब की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता है, तमाम
पाकिस्तानियों की, जितने पाकिस्तानी हैं और इस धरती पे जितने लोग हैं मेरे मालिक, उन सब की बिलखसूस मेरे इस वतन अजीज़ में बसने वाले तमाम सुन्नी शिया मुसलमानों की, तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की इक़्तिसादी मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा। मेरे मालिक अपने हबीब के सदक़े में जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमाएँ तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, वाजिबात और मुस्तहब्बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, मुहर्रमात और हराम कामों से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे मालिक तुझे अपने हबीब और मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे मालिक उनके लजपालाल का वास्ता, मेरे मालिक तुझसे इल्तिजा करते हैं हमारे अहल वयाल के, हमारे मरहूमीन के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। मेरे मालिक जैसे आज यहाँ पर सब ने सब दोस्तों ने, सब शुरका ने इस इलाके की तरक्की के लिए आज़म करने का इजहार फरमाया, मेरे मालिक हमें इस इलाके की मिलजुल कर बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक कौम और ज़ुबान, बिला तफरीक लिसान हमें इस इलाके की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक हमें एक दूसरे का दर्द समझने और दर्द बांटने की तौफ़ीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझसे इल्तिजा करते हैं मुंजी बशरियत इस कायनात की तमाम मुश्किलात का जो आखिरी हल है, जिसे तूने बक़ियतुल्लाह का लक़ब दिया हुआ है, मेरे मालिक उसका जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा ताकि वो नाज़िल हो और मरियम का बेटा उसके कदमों में सर रख के नमाज़ पढ़े मेरे मालिक, और इस दुनिया पे मुकम्मल इस्लाम का बोलबाला और इस्लाम नाफिज़ हो। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउद दुआ। मेरी आपसे अपील होगी जुमला मरहूमीन के साले सवाब के लिए, बिलखसूस आमिर भाई के अजीज़ा के साले सवाब के लिए, और बिलखसूस सन न्यूज़ की जो टीम है उनके मरहूमीन के साले सवाब के लिए आखिर में सूरह फातिहा की तिलावत। माशाल्लाह जी, अलामा साहब इंतहाई अच्छे अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। बानी प्रेस क्लब गढ़ महाराजा जनाब इम्तियाज़ अहमद रहमानी साहब को वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनका इंतहाई दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिब ताज़ीम जुमला अहबाब गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यकीनन मैं आप सबसे दिली तौर पर माज़रत खा हूँ। कल जब मुझे पता चला कि आज प्रोग्राम है तो 110% मेरी तैयारी थी। सुबह अचानक एसी साहब की मीटिंग, फिर सुपरवाइजर्स की मीटिंग, फिर एक दो और फंक्शंस, तो मैं कोशिश करता रहा किसी तरह वक्त पे पहुँचूँ, लेकिन सॉरी कि मैं अपना इंतहाई मसरूफियत की वजह से वो आप बार वक्त शिरकत नहीं कर सका। लेकिन इनके दोस्तों की मोहब्बत है, इस प्रोग्राम को मैं मिस भी नहीं करना चाहता था। लेकिन बहरहाल मैं अब आपकी एक दो लम्हात के लिए, थोड़े वक्त के लिए समा खराशी जरूर करना चाहूँगा। और वो यकीनन अल्लामा साहब की गुफ्तगू के बाद हक तो नहीं बनता कि मैं आपकी समा खराशी करूँ, लेकिन फिर भी चाह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती समा खराशी करूँ। वो शायर ने क्या खूब कहा है ना, इस महफिल की मुनासिबत से ये बात मेरी करना हक बनता है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। अरे मुझे फिक्र अमन आलम, तवज्जो चाहिए आप सबकी मौलाना साहब, मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम, अरे तू गरूब हो रहा है मैं तो होने वाला। और ये सन न्यूज़ की जो टीम है, मैं समझता हूँ कि ये मेरी टीम है। ये सन न्यूज़ की जो टीम है ये मेरा हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि मैं सन न्यूज़ टीम का हिस्सा हूँ। इन्होंने इंतहाई खूबसूरत नाम रखा, इसी हवाले से ये मैंने शेर भी पढ़ा है जो आपने समाप्त किया है। और आखिरी नुक्ते की जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ,
کہ سن نیوز ایک سوشل میڈیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سرزمین گڑھ مہاراجہ کے اندر فرسٹ ٹائم ایک سوشل میڈیا کا ہمیں آغاز کرنے لگا تھا تو میرے ہی دوستوں نے یہ ایک اعتراض اٹھایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یار, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آج کا دور ہے پرنٹ میڈیا کا یا ٹی وی کا, الیکٹرانک میڈیا کا. تو میں دوستوں کو سمجھایا کرتا یار جب وقت آ چکا ہے کہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو پرنٹ میڈیا کو پچھاڑ کے رکھ دے گی. اور یقیناً آپ دوست میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس سوشل میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی اور پرنٹ میڈیا کو بھی پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. اور آپ لوگ میرے سے یقیناً میرا ساتھ آپ کا تعارف اچھا خاصا ہے, میں آپ کا عزیز ہوں, آپ کا بھائی ہوں, کہ میرا تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی رہا ہے اور ہے بھی, الیکٹرک میڈیا سے رہا بھی ہے اور ہے بھی. لیکن سوشل میڈیا کے میدان میں جب ہم نے سلطان نیوز کے نام سے یہ پہلے پلیٹ فارم لانچ کیا تو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹار نیوز لانچ کیا, اس میں ہم کام کرتے رہے. اور آج ہر دوست بھائی ہمارا مہربان یہ فہم اور ادراک رکھتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو, پرنٹ میڈیا کو سوشل میڈیا نے واقعی طور پہ ان کو پش ڈالتی ہے. اور یہ سوشل میڈیا اس کے اندر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سرزمین گڑھ مہاراجہ کے اندر پچھلے اور لانچ ہوں, اس کے پروگرامز ہوں. مجھے خوشی ہے کہ سن نیوز کی ٹیم میری پرانی مہربان ہے, جس کی سرپرست مولانا شامل علی صاحب فرماتے ہیں, اقبال مولائی صاحب ہے, اور میرا شاگرد ہے ڈاکٹر طبیب الحسن ماشاءاللہ. تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اور میں اکثر سکولوں کے اندر تقاریر کرتا ہوں تو کہا کرتا ہوں کہ استاد وہ ایسی شخصیت ہوا کرتا ہے کہ جس کا شاگرد جب ترقی کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. گھروں کے اندر, بھائیوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر ایک جیلسی سی فیل ہوتی ہے, لیکن ایک ٹیچر ہوتا ہے جسے جیلسی فیل ہرگز نہیں ہوتی, بلکہ جتنا شاگرد اس کے اوپر جاتا ہے استاد اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جہاں میں سب دوستوں کا, آپ سب لوگ احباب کا سب سے اظہار تشکر بھی کرنا چاہتا ہوں اور دعا بھی دینا چاہتا ہوں کہ یوم تاسیس کے پروگرام کے حوالے سے اقبال بلائی نے, مولانا صاحب نے اور طبیب الحسن اور دیگر جو ٹیم ہے ان کی, منظر ربانی صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں جن کی شبانہ روز کافشیں بھی ہیں, جن کی شبانہ روز دعائیں بھی ہیں, اور میں بھی اپنے آپ کو اپنی تمام دعائیں, تمام تمنائیں, تمام نیک خواہشات اس کے لیے وقت رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سے بہت بہت شکریہ. صدق اللہ العظیم. یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹنا چاہیں گے تو جی تو چاہتا ہے کہ تمام لوگ آئیں, تمام احباب تشریف لائیں اور مل کر یہ کیک کاٹتے ہیں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی تالیاں بھائی سب لوگ. باقی دوست آئیں, باقی صاحب ساڑھا ہو گئے ہوں. آؤ جنائے انصر صدیقی صاحب, پریزیڈنٹ سرکار, آؤ سرکار, ظفر باجہ صاحب, انجمن صاحبان, سرپرست رانا شاہ روزہ دکھرا گیٹ پیچھے رہا کے سکے سوچ جنال ہوئے ہاں 4 میں رہے ہیں بھائی. ایک طبیعتی کاروائی میں کیوں کہ 4 بجے کے 14 بجے ہے. لو جی سر آؤ. بلاؤ صاحب ہو گئے تو سر آؤ صدر صاحب. لاؤ جی انجمان صدر صاحب آؤ. مار صاحب فوٹو جلدی کھینچو یار. اچھا جی دوست ہو گئے سارے. ہاں باقی صاحب آؤ نا, آؤ بھائی جان آؤ نا. یہ تو آؤ سرکار. نہیں یہ ممکن ہی نہیں. چلو جناب باقی جناب بھی پسند نہیں. میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور کیک کاٹیں. بھائی مشتاق صاحب, سید غلام رضا صاحب آؤ.
सारे बेटी भी बुला लो याद भाई आओ ना आओ बेटा चलो हाँ भाई दिशान और आने से बात ठीक शायद आप यहाँ शायद एडी हाफिज निशान प्लेटा सारा पैसे